وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Ada mobil ada sejam. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سوء وصالح شر ظاهرا وباطنا وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابع بإحسان يوم الدين خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وإلى روح سيدنا جدنا البغدادي وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى قطب الأخوان سيد محمد بن عبد الكريم السمان المدني وإلى قطب العلوم أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى قطب الأحوال سيد الشيخ أبي يزيد البستامي وإلى الإمام الشافعي وخليفة الإمام النووي وخليفة الإمام الرافعي ثم إلى قطب البلاد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البندري الشيخ محمد كشف الأنوار بن أبي إسماعيل البندري والشيخ سيد محمد أمين القطبي والشيخ سيد محمد المالكي الشيخ سيد محمد ياسين بدم وإلى الشيخ شروات البنير وإلى الشيخ محمد سلمان وإلى الرئيس سلمان جليل وإلى أبي محمد البدري ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وأصحابنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات أن الله يبشر بالرحمة والمغفرة ويغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وخصائصهم وأن الله يرزقنا وإياهم أجمعين جنة التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والجسمانية وطول العمر إلى فوق 100 سنين في صحة كاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يرزقنا والحاضرين الفتوح والبلوغ والرسول وصالح الجسد والروح توبة النصر وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وأن الله يدخلنا وجميع ذريتنا وأولادنا والحاضرين جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي زدنا علما وارزقني فهما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وثريات الأغيار ومفتاح باب الأسرار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضالها. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم واذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد غنى فقري وحياة روحي وشرح قلبي ونجاتي في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وأعطه سؤله والوسيلة. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب النسب الشريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لكل داء دواء ولكل علة شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عني وعنكم وقال رضي الله عنه. Sedikit kita memiliki yaitu nikah dengan Khadijah. Jadi Rasulullah kawin lawan Siti Khadijah. Setelah Khadijah mendengar yang diceritakan Maisarah tentang kemuliaan dan ketinggian budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilihatnya dalam perjalanan ke negeri Syam. Tertegahlah hatinya, tertariklah hatinya hendak bersuamikan lawan Rasulullah. Khadijah menyuruh orang menyampaikan maksudnya itu dengan persetujuan keluarga kedua pihak. Perkawinan itu dilangsungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Jadi selisihnya sekitar 15 tahun. Jadi tak tuha bini daripada lakinya bagus. Bila bini tuha laki anum bagus, pengalamannya banyak. Kawan. Belum kawin belajar orang kawinnya. Jadi tato habini pengalamannya banyak. Makanya ketika kawin lawan
Siti Khadijah itu Rasulullah itu laksana seorang anak, persis seperti orang anak. Sedikit-sedikit lapor lawan bini. Bagus juga deh. Jadi bila anak apa-apa bertapur lawan bini. Sebab bini tatuha banyak pengalamannya. Jadi jangan sedih. Bila takawin lawan bini nang tua. Justru alhamdulillah. Kalau batu korban pendapat, ya kah? Dan lagi kebiasaannya bila bini tuha itu kebiasaannya banyak bersifat sabar. Apaan lagi bila sudah pernah kawin. Nah, tahu dah pengalaman kawin. Ya kalau ada lagi sing sarik-sarik, nyen kebiasaannya nang bisa sarik itu pengalamannya ada deh. Ya kalau itu berarti di bini itu kurang ilmu agama. Kalau Siti Khadijah lengkap budi pekertinya, kecantikannya, kekayaannya, ya kah? Agamanya lengkap, nang keempatnya. Bajakannya ada bisa nak melembahi sama Ustaz Sufian. Ya kah? Lengkap nang keempatnya nih lengkap. Sebab jarang ada nang empat ini. Ada bungus, tapi kalau kawannya nang kayak hantu. Ya kah? Ya kalau sugih, tapi orangnya larpa. Tahu larpa? Pamalar. Ya kalau malar sugih dirinya, tapi pamalar. Laki anak menyumbang. Ya kalau datang lawan bini, sahib lawan bini, nang apa anak nang nyumbang. Nah misalkan duit boleh. Ya Allah, nah misalkan duitnya, nah itu bininya sebab maaf antara akhlak lelakian lawan bibinian jauh. Bibinian itu mempunyai akhlak yang kurang, bukan mahina kada. Sebab di dalam kitab Risalatul Mu'amanah asalnya 2 lembar lagi habis. Di situ kalau lelaki yang diberi yaitu akal 9 dan hawa nafsu 1. Kalau di binian akal diberi 1, hawa nafsu 9. Nah ini berbalikannya. Tapi kok kenapa ini? Justru lelaki yang sepertinya mempunyai hawa nafsu 9. Ada kalau melihat mata sempit sebelah melihat yang lah dengan beringgit udah dibinian, wah keras 62 ya kah? Jongka ya aneh juga deh. Aturannya lah kajong pun binian deh. Kayak orang binian tuh kajong ngeset. Aras sekolah. Nah, ya kalau jadi maksud itu ya kah bibinian dah tak kurang ya kah akalnya. Nah kita yang sempurna akal yang 9 wajib kita mendidik bini kita. Jangan sampai bini kita seperti orang yang ada berilmu. Bini turun pada rumah nakakang kada badu singlet habula. Singlet, kalau singlet lihatlah katiakko. Iyalah, katiak singlet hewannya ke sebelah. Jakapang katiak bulunya panjang 2 kilo nih. Sakali lebih parah ya kan. Jadi lelakian nang sempurna akal mendidik kepada bininya. Jangan sampai bini
keluar pada rumah kada bakakan babaju handa apa lagi keluar rumah bakutang muara Masya Allah kasihan lalakian melihat untuk sebelah negara ya di sebelah melihat handa kada melihat dia membazir dilihat api neraka ya kan sampai salah ini barang bagus ya kah jadi oleh sebab itu kita lelakian berkewajiban mendidik di dini kemudian dini pula mengatakan kalau ada di si anak di binian ya kah padahal lawan anak di binian toh nah ikam nakai wajib taat lawan anak nah jangan terlalu lancap keluar pada rumah nah bila keluar rumah nakai tutup aurat ini nang melajari lawan anak bibinian bahkan di dalam kitab ngaranna kitab cara mendidik anak perempuan kalau kita nih si anak 3 ikung bibinian bertiga itu jaminan kita ada harapan masuk surga tapi kalau anak bibinian itu kita kawal mendidiknya sehingga ia menjadi anak yang salihah. Bila jadi anak salihah, jaminan kita akan masuk surga. Kenapa ya? Sekarang dapat, siapa yang tahu? Sudah. Nah. Karena kebiasaannya mendidik anak bibinian itu lebih sulit, lebih ngalih. Coba ya, bisa anak bibinian. Nah, apalagi presiden ini makin ya kan? Mungkin ini. HP ya. Nah, jadi oleh sebab itu kita lelakian itu berkewajiban mendidik anak dan diri. Jangan sampai dia tak salah langkah, jangan salah menjurus. Bisa kita di jurusnya, bisa kita di jurusnya. Ya Allah, jadi hati-hati mendidik anak. Jadi kembali kisah Siti Khadijah. Jadi Tatuha ini adalah pengalamannya banyak. Nah, ya kan? Perkawinan itu sangat bahagia. Berapa namanya Rasulullah kawin lawan Siti Khadijah 25 tahun namanya. Lawas ke satu ya. Lawas 25 tahun ya kan? Sampai asalnya nih Siti Khadijah ini terkenal kekayaan sidin, kasudian sidin terkenal di kota Makkah. Seketika imbah kawin lawan Rasulullah tak tinggal baju salam habis harta didulung lawan laki untuk urusan agama. Adalah kira-kira bibirnya nangka itu nangwani menumbang sabita. Kadeda nyembah hitung benar, makanya laki kita dulu. Coba dulu duit 1 juta, suruhnya ke pasar, pasti duit 1 juta itu lekas habis. Sebab keinginannya itu luar biasa, ya kan? Melihat baju yang harga 1,5 juta, tukarnya. Melihat pakaian yang sandal yang harga tukarnya, ya kan?
Amun lalakian dipikir 10 kali dulu batu tukar ya kak, makanya sedikit pamalar. Ya kalau lalakian nih, ini dibinian batu tukar, maaf dibinian nah. Nih, nah itu ya kak. Suami istri itu hidup dalam rukun dan damai hingga Khadijah wafat, sampai Khadijah wafat meninggal. Menurut cerita itu, ketika Khadijah sudah wafat, yang menguburakan Siti Khadijah tenang, langsung Rasulullah turun ke kubur sidin sendiri yang mengandap badan Siti Khadijah dengan nama luar biasa sayangnya Rasulullah lawan Siti Khadijah, sampai ketika sesudah kawin lawan Aisyah hendak makanan, ujar Rasulullah, wahai Aisyah, mangawat nasi, jaka makanan nasi itu bertambah 3 piring. Asalnya udah 2 aja, lawan Aisyah tambah 3 piring. Ujar Aisyah, siapa piringnya? Ujar Rasulullah, basan Khadijah. Sudah meninggal, tetap dikenang oleh Rasulullah. Jadi bibinian betul, bilainya salihah meninggal, si lakinya kawin lagi ya bapak. Yang penting seorang sudah salihah beningat supaya menjadi istri salihah, meninggal jamilannya masuk surga. Maksud salihah itu kada wangi lawan laki, ini kada laki dimamai ya kak, tuh laki dimamai terus sakit laki, ujian laki ya kita ke tanahan kedua, kita ke tanah perjalanan ini kemana? Ayo irinya kok. Lalu dibawa laki ke sumurnya dalam bro. Ujian laki coba tuh itipang sumur ke dalam kada. Sekali menjenguk ke bawah, tak tunjuk lagi tunggu ke dalam sumur. Sekalinya di sumur mamai yang begini, udah mata mamai. Sekalinya keluar fokus di di sumur tuh. Sekalinya jin, kalau jin, ujar jin bapandir umatnya ada tahan aku di dalam sumur ini. Tuh 300 tahun dan aku di dalam sumur ini mendengar mengayangan bibi ini kada tahan aku keluar. Jin hanya kada tahan dapat mengayangan bibi ini. Apa lagi kita lagi kan? Masya Allah. Ya kau jangan bersifatlah, tapi kebiasaannya bibinian itu berperilaku seperti lelaki kian. Bila lelaki yang baik mendidiknya, insya Allah bibini itu baiknya kan. Sebaliknya bila lelakinya kada baik, bibini itu kan lebih dua nyaman menurut kita dua, ya kan? Menurut kita dua. Jadi bila bini kita itu bila hendak baik, kita seorang membaiki kelakuan. Makanya lelakian itu asalnya 3 sifat. Pertama, sifat tangan berbuka. Tahu tangan berbuka? Nah, murahan. Muan tangan berbuka. Kaki manang teling adalah tangan berbuka. Artinya murah. Maka yang kedua, murah senyum. Lawan bini senyum. Makanya ada pernah orang betakon, orang yang stres nih, betakon lawan dokter, wahai dokter, supaya jangan stres kayak kodok. Ujar dokter, usahakan biar tatawa sehari semalaman 400 kali. Ada maksudnya di sini nang tatawa. Bukan tatawa surangan ya deh. Kayak apa supaya mau tatawa? Pertama, melihat nang lucu.
Nang kedua, katujuh mendamar nang lucu. Bila orang itu asal mau tertawa, asal mau takulim, insya Allah ada stres. Nah, kalau ada stres, nang mau stres itu katujuh mau memikirkan dunia. Makanya stroke, ya kan? Stroke itu gara-gara memikirkan dunia. Ada pernah kita mendengar orang memikirkan akhirat stroke dia. Tidak, nang ada itu stroke karena memikirkan dunia ini kan habisnya. Ujar orang India, dunia beteh, mahabib nih. Ayakah itu? Ini dunia beteh. Dunia ya kan, dunianya gak ada habis. Pada habisnya memikirkan dunia. Nah, selama itu tiada pernah Nabi Muhammad SAW nikah perempuan lain daripada Khadijah. Nih lawas kada kawin beberapa tahun ya. Ia mendapat orang anak laki-laki dan jadi kawin lawan Siti Khadijah mendapatkan 2 orang anak laki-laki, dan 4 orang anak perempuan. Jadi berdua lelakian, 4 binian karena di sini. Nah, kemudian kesucian Khadijah artinya kebersihan daripada Khadijah. Sebelum Khadijah bersuamikan Nabi Muhammad SAW, ia telah pernah nikah dengan seorang laki-laki bernama Abi Halah, marang laki sidin. Yang pertama, Khadijah berbangsa Arab, suku Quraisy, juga anak Khuwailid, anak Abdul Izzi, anak Qusay. Penduduk memberi gelar At-Tahirah. At-Tahirah ini bahasa Arab, bahasa kita seorang perempuan yang suci lahir dan batin. Makanya kecantikannya melebihi kecantikan daripada bibinya Noya ini. Suaka dia melihat kedisuah, tapi dia kisah. Ya ada menakib sidinlah karangan Habib Ali Al-Mariki. Oleh ada di kitabnya mengisahkan bentuk tubuh Siti Khadijah. Luar biasa, pancau kada, indik kada, kurus kada, gemuk alias lama kada. Nyamun lama begini kada nyaman dulu. Kalau gede dulu bukan. Muntah lalu kurus gitu, abing kayak ayarannya, baiknya sedang saja. Di siapa terwira khairul umuri awsatuha. Paling bagus perkara itu pertengahannya. Jadi indik kada, pancau kada, kurus kada, lama kada, amul terlalu pancau, ngalih bersusuk ke perumahan, terlalu indik disuruh orang bersusuk ke perumahan, ngalih juga ya Allah. Jadi yang bagus itu sedang-sedang dia ya kan. Sedang-sedang dia kan. Nah, jadi laki yang pertama Abu Halah. Sidin bergelar At-Tahirah. Kepadanya artinya perempuan yang suci karena sangat menjaga kehormatan diri Sidin. Artinya diri Sidin sangat dipelihara Sidin. Pertama daripada perbuatan seperti di zaman Zahiliyah, yaitu menyembah berhala. Yang kedua menjadi permainan laki-laki. Kada pernah pacaran tuh bagaimana dia pacaran tuh
pacaran, cinta, tahu cinta? Tahu nggak? Tahu sih? Cinta, cerita indah tapi tak nyata. Ini orang, ini ujar orang ini ya, cinta betahe. Ya kah? Apa nih lah? Cinta, cerita, apa? Indah tapi tak nyata. Nah ya lah. Nah ya kah? Jadi suci daripada menyembah berhala, suci daripada perbuatan zina. Itu sidin, dan keturunan sidin sama lawan keturunan Nabi dari Qusay. Jadi di Qusay ini tersampo lawan Nabi. Nah jadi Nabi orang yang mulia, Siti Khadijah pun mulia. Akhirnya mendapatkan anak, beritaan anak sidin yang mulia. Terakhir yaitu anak sidin yang bernama Khadijah, Fatimatuz Zahra tuh seorang, makanya Fatimatul Batul. Ada kalau Fatimah Batul itu Fatimatuz Zahra al-Batul. Ya kan itu kan? Fatimatuz Zahra al-Batul. Fatimah Zahratul bunga, Batul itu suci. Fatimah ada meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad. Di antaranya yaitu angkutan mayat itu apa? Keranda itu adalah pendapat yang diucapkan oleh Fatimah Zahra. Ketika beliau hendak meninggal, lalu sidin ngambil kawan sidin. Ujar sidin, siapa ngarannya kadina turun mbadi kiau. Lalu ujar sidin, di kampung ikam tu ada kolong tukang nang bisa beulah karanda mayat nih. Tanduan ujar kawan sidin inggi. Nah, ulahakan ya sidin. Gasan siapa? Wahai putri Rasulullah, gasan aku di sini. Kenapa? Sebab dia sidin, aku takutan. Pertama, ketika mayatku diangkat oleh laki-laki yang bukan muhrim. Yang kedua, supaya bentuk tubuhku ini kada dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrim. Nah, lalu diulahkan sampai ini ya lah, karena mayat itu jasa anak Nabi yang bernama Fatimatuz Zahra. Hanya tahu saya, hanya tahu ada di dalam manaqib Siti Khadijah yang dikarang Habib Ali Al-Maliki. Di situ misalkan bahasa Arab. Nah, sampai ini kita pakainya kalau bagaimana itu? Sekali bakat mayat nih, hingga ini karanda sekalinya kenapa yang mengangkat nih mata kalain. Nah kalau iya mengangkat mayat, mayatnya belum begitu buat dalam karanda ya Pak, bisa dibawa, angkatnya ya kan dibuatnya ini, angkat yang bawa, tertinggal mayat. Ya Allah, mau angkat mayat itu di dulu mayatnya kan. Betul kan Anda. Jam berapa menit lagi Ustaz? Berapa? 1 menit lagi. 3 menit lagi. Nah itu diantaranya kesucian Khadijah dan sampai keturunan anak Nabi yang terakhir yaitu Fatimah
Az-Zahra. Itu ketika di padang mahsyar, karena lalu dipanggil nama Fatimah Az-Zahra. Kemudian ada suara, wahai lalakian, berataan tunduk haram melihat bentuk tubuh muha anak putri Rasulullah, yaitu Fatimah Az-Zahra. Jadi lalakian berataan tunduk kadena nang wangi memandang kepada Fatimah Az-Zahra. Di belakang sidin siapa? Para Syarifah, istri bubuhan siapa? Habaibna mengiringi sidin. Ketika sampai di titian Shiratal Mustaqim, api neraka langsung pada hendak dilalui oleh anak Nabi. Luar biasa. Bentuk tubuh Fatimah Az-Zahra persis seperti bentuk tubuh Rasulullah. Makanya ujar Nabi, Fatimah Az-Zahra bid'atun minni. Fatimah itu sebahagian daripada bentuk tubuhku. Kita memisahkan manakib Siti Khadijah, Siti Fatimah, kada habis waktunya ya Kak. Panjang mana kisahnya ya Kak. Nah, oleh sebab itu hendaknya dibinian kalau hendak mengikuti di belakang anak Nabi yang bernama Fatimah Az-Zahra, hendaklah berperilaku berakhlak seperti Fatimah Az-Zahra. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha ilaha illallah, la 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 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Seperti mau